भगवंत मान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विक्रम सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर कहा कि इसमें कांग्रेस और अकाली के बीच खेल का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि चुनाव से पहले विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ झूठी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत चन्नी सरकार ने जानबूझकर एक कमजोर मामला बनाया, जिसके कारण मजीठिया को जमानत मिल गई। भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस ने 111 दिनों में सरकार नहीं सर्कस चलाई है। कांग्रेस ने थोड़े समय में ही 4 डीजीपी और 2 एडवोकेट जनरल बदल दिए। उन्होंने कहा कि चन्नी सरकार मोहल्ले की उस क्रिकेट टीम की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं होता। इंडियन मिरर ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े शॉर्ट नोटिस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ। एक दो गल्लां करनियां अज मैं तुहाडे नाल। आम आदमी पार्टी पहले दिनों कहती रही कि विक्रमजीत मजीठिए ते एक झूठी मुठी जी कार्रवाई होगी। बिल्कुल नेड़े जाके उस तो बाद चन्नी सरकार जिहड़ी है तो उन्होंने मौका देगी कि तू बेल ले ला, एंटीसिपेटरी बेल ले ला। ये पहली बार होया है इंडिया के इतिहास च कि एंटीसिपेटरी बेल जिहड़ी है वो कैंसल होगी। मानयोग मोहाली की अदालत ने राहत नहीं दी, फिर भी बंदे नूं 20-22 दिन ना गिरफ्तार किया गया, ना किते कोई सर्च वास्ते छापे मारे गए, क्योंकि उन्होंने 20-22 दिन देने पैने सीगे। गल हुई सी इन्हां दी कि मैनू हाई कोर्ट दे विच पा लैण दो एंटीसिपेटरी बेल वास्ते अर्जी। जिस दिन मेरी अंतरिम जमानत होगी उस तो बाद फिर मैं सामने आ जाऊंगा। बिल्कुल वही होया। असीं बार बार कहते रहे क्योंकि विक्रमजीत मजीठिया कोल चन्नी साहब गए सी अपने भरा नूं बचाउण लई, क्योंकि उन्हों का नाम सिटी सेंटर घोटाला लुधियाने दे विच नाम सीगा। एक गल विक्रमजीत मजीठिया जी ने बोली भी हुई है उत्थे विधान सभा च, ऑन रिकॉर्ड है कि उदों तुसीं मेरे चक्कर कढ़दे हुंदे सी। सो उन्होंने जिहड़ा एहसान कीता चरणजीत चन्नी जी ते कि उन्होंने भरा नूं बचाया सिटी सेंटर वाले घोटाले चों, तो फिर उहदा करजा उहदा न्योंदा जिहड़ा वो वापस मोड़िया। चरणजीत चन्नी ने विक्रमजीत मजीठिए नूं झूठी मुठी एक परचा पा के उस तो बाद उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल दिवाउण दा मौका दे के बिल्कुल इदां ही राजा वड़िंग जी ने किया। वो बादलों दी बसां फड़ी गए, फेसबुक ते कमेंट पढ़ी गए, क्या बात है, कमाल होगी कमाल होगी। मैं एक बार बार गल कहता रहा, ये कच्चे पैरी हथ पाउंदे ने, ये पक्के सबूतां नाल हथ नहीं पाउंदे। कोर्ट जिहड़ी है उन्हां दे लाइसेंस जिहड़े इन्हां ने रद्द कीते ने वो बहाल करूगी। अज राजा वड़िंग जी नूं पुछना चाहुंदा किन्नियां बसां ने जिन्हां दे परमिट रद्द रह गए? सारियां बसां क्लीयर हो गईयां, जिवें विक्रमजीत मजीठिया क्लीयर हो गया। लोकां नूं हुण कहण जोगे हो गए कि असीं तां जी देखो बहुत एफर्ट की सी पर कोड लग गया। 111 दिन इन्होंने सरकार चलाई है। सरकार तो कदी चलाई है? सर्कस ही चलाई है। 111 दिन 4 डीजीपी बदलते, 2 एडवोकेट जनरल बदलते, अफसरां दी बड़ी बड़ी लिस्ट जिहड़ी है खास तौर पर पुलिस वालियां दी। सूत्र तो हुण ये भी दसदे ने कि चट्टोपाध्याय दे जाली साइन करके कोड लगन तो 2 घंटे पहला बड़ियां बल्क दे विच ही बदलियां कर दित्तियां, जिहदा कि इलैक्शन कमिशन जी ने नोटिस लिया।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਟ ਆ ਜੇ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਬੈਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਛੇਤੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਟ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੋ। ਆਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ 5 ਗ੍ਰਾਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ NDPC ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਲ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੇਸ। ਇਹ ਖੁਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲਾਹਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਲਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਸਹਿ ਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਲਏ, ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਓ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਲੂੰਗਾ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੇਮ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 34 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਗੇੜੀ ਕਢਾਈ ਚੱਲੂ। 34 ਦੇ 34 ਵਿਦਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀਗੇ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ 1.5-2 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰੇ ਖੋਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ दोबारा खुलणगे ते ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ सजा मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने कल कैप्टन अमरिंदर सिंह को हॉकी और जो बॉल है वो सिंबल दिया। वो कह रहे हैं अब तो गोल करने की बारी आ गई है। देखो कैप्टन साहब ਨੂੰ हॉकी ਤੇ बॉल ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿੱਦੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਦੋ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੇ ਲੀਰਾਂ ਖਿੱਦੋ ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡਦੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੀਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਸ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਖਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ हाँ साहब एडीआर का एक डाटा रिलीज हुआ जिसमें ये गेम था जो दो पार्टी ने मिलकर खेला है बेसिकली मजीठिया के ऊपर, थोड़ा बताएंगे? मैंने बता दिया ना हिंदी में। देखो मतलब हम बहुत देर से ये बात कह रहे थे कि जब ये आए ये कहे इन्होंने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि होम मिनिस्टर हैं, विधानसभा में भी बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब मजीठिया पर कार्रवाई कर दो वरना कौन सा मुंह लेके गांव में जाएंगे। रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद इनकी सरकार बन गई मतलब बदल गए। 111 दिन हो गए पर एएसआई या मुंशी सस्पेंड करने के कोई काम नहीं किया। वो चाहते तो सख्त ऑर्डर देकर पहले का नहीं पता चलता। वो तो खुद कह रहा है अगर मेरी होम मिनिस्ट्री चाहिए मैं सिद्धू के पांव में रख दूंगा। ऐसे थोड़ी चलता है सरकारें। तो इन्होंने तो चन्नी ने मजीठिया के पास जाकर वो केस क्लियर कराया था कि मेरे भाई को कुछ मत कहना। ये बात भी विधानसभा में बोली है मजीठिया ने कि तुम मेरे घर के चक्कर लगाते थे। अब फिर उसी के एवज में चन्नी साहब ने मजीठिया को इतना समय देकर कि तुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, तुझे गिरफ्तार नहीं करें, वो अपना कर्ज उतार दिया। अदरवाइज एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हो जाए, 20-22 दिन आदमी कहीं मिले ना, तो फिर ये तो बहुत बड़ा एक घोटाला बिल्कुल आम लोगों को भी ये पता चल रहा है, बच्चे को कि मिले हुए हैं। मान साहब सी वोटर सर्वे में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आ रही है, कैसे देखो इस चीज को? देखो 2-3 सर्वे सी वोटर के आ गए, उनमें सब में बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले वो 49 to 54 कहते थे, फिर 52 to 58 कहने लगे अब, है ना। लेकिन जो अंडर करंट है हम देख के आए हैं, जो मैंने रैलियां भी की हैं। चलो वो तो गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन की 15 तक रैलियां बंद हो गई। रैलियों में आप खुद ब खुद चल के आना और लोकल क्राउड, ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल, जो रैली है ना उसकी पार्किंग
से पता चल जाता है। अगर उसमें बसें हैं और बड़ी बड़ी कारें हैं तो इसका मतलब इधर उधर से लाए गए हैं। अगर उसमें ट्रैक्टर हैं और मोटरसाइकिल है और साइकिल है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक क्राउड है। तो जितने हमारे रैलियों में जब भी आते हैं वो खुद ब खुद चल के आते हैं और उनका जो जोश है वो देखने लायक होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सिद्धू ने अपना पंजाब मॉडल लॉन्च किया है, लेकिन जो पीछे तस्वीरें लगी हैं स्टेज पर, उसमें कहीं भी चीफ मिनिस्टर सरकार या पंजाब के किसी भी मतलब पॉलिटिशियन अपनी पार्टी का उन्होंने नहीं रखा है। तो क्या आप मानते हैं कि सिद्धू साहब का ये मॉडल सिद्धू साहब का मॉडल है, पंजाब सरकार का मॉडल है या कांग्रेस पार्टी का मॉडल है? देखो यही बात तो समझ नहीं आ रही। वो एक ही स्टेज पर भाषण देते देते 2 बार उसको सिद्धू मॉडल बोल देते हैं, 2 बार उसको पंजाब मॉडल और 2 बार कांग्रेस मॉडल, ठीक है ना। तो उनको खुद को नहीं पता चल रहा कि कौन सा मॉडल है, लेकिन वो मॉडल नहीं है असल में, वो कॉपी कर रहे हैं। पहले तो हमसे कह रहे थे कि डिबेट करो हमारे साथ, 1000 रुपया कहाँ आएगा महिलाओं के लिए। बाद में इतना ज़्यादा अनाउंस किया कि कांग्रेस ने मतलब उनको बुलाया कि भाई कुछ तो देख लो, अभी कौन सा कोई नोट छापने वाली मशीन मिल गई। तो मतलब उनका विजन क्लियर नहीं है। और जब इन्होंने वो अनाउंस किया महिलाओं वाला तो प्रताप सिंह बाजवा ने भी ऐतराज जताया कि मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन तो मैं हूं, मीटिंग कब हुई है। जिस तरीके ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ। देखो कांग्रेस ने ਦਿੱਤਾ मौका, पर जिस तरीके ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਝੋਲੀਆਂ ਅੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, 111 ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਲਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੈਗ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी खास ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ टोटल 30 लोगों ने आरोप लगाए हैं। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰੂਪ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ 21 ਦੇ 21 ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਗ ਫੜਾਉਣ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ
13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ FIR ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਏ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾ के। आम आदमी पार्टी कब तक CM पेश को अनाउंस कर रही है, क्योंकि बार बार चर्चाएं हैं, आपके नाम को आगे रखा जा रहा है। मेरा सवाल है कि भगवंत मान जल्दी CM का चेहरा होने आम आदमी पार्टी की तरफ। पार्टी इस पे बहुत सीरियसली हाँ सर, टाइम ही रह गया ना, डिस्कस कर रही है। डिस्कस तो बहुत हो गया डिस्कशन तो बाद होगा, हजे वोटां च टाइम है, हजे 14 फरवरी है ते हो सकता है 15 तरीक ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, है ना, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ CM ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਕਰਤੇ ਅਨਾਉਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, BJP ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸੁਪਰ CM ਬਣਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਵਾਬ देखो, अगर पंजाब में UP में नौकरियां जो है उनकी दर कम हुई है, तो इसका मतलब फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। जबकि पंजाब में तो घर घर नौकरी का कार्ड बांट कर कैप्टन साहब आए थे ना, तो ना तो इन्होंने कोई इंडस्ट्री को जनरेट किया, ना कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्री बाहर चली गई, मंडी गोविंदगढ़ खाली हो गया, बटाला, धारीवाल, अपना गुराया, राजपुरा जी, तो पूरे टाउन थे जो इंडस्ट्री के, सब खाली हो गए। तो कहां से रोजगार मिलेगा? और नंबर 2, क्योंकि सब माफिया सारा जो है उसका पैसा जो है नेताओं के घरों पे जाता है, तो फिर मनप्रीत बादल जी तो 5 साल यही बोलते रहे खजाना खाली। तो खजाना खाली है तो आप नौकरी पर किसी को रख के आप उसको सैलरी कहां से दोगे? अगर ये सब कुछ ठीक हो जाता है तो नौकरियां भी मिलेंगी, कोई अस्पताल डॉक्टर और दवाई के बिना नहीं रहेगा, कोई स्कूल मास्टर के बिना नहीं रहेगा, और खजाना जो है ना, वो जो माफिया राज में इनका पैसा जा रहा है उसको खजाने की तरफ करके, दिल्ली में हमने खजाना भी भरा है, बजट डबल से ज्यादा कर दिया, और साथ साथ में भी दे रहे हैं। मान साहब के खिलाफ राज्यपाल साहब ने गलबात हुई, CM पेश की बात चली थी, जो कहते मैं कभी नहीं कहा कि मैं CM बनना चाहवान हाँ, आम आदमी पार्टी ने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाया कि CM बनना चाहूँ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਦੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ KC ਸਿੰਘ, ਇੱਕ SP ਉਬਰਾਏ, है ना। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ BJP ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਏਗੀ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ MP ਹਾਂ, ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ, ਜੀ ਗਾੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੜਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, 4 ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, 2002 ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। और मैं 1 मिनट लिए कहूँगा कि
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਆਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਖੇਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਵਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਗਵਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਪਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੁੱਤਰ ਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬੱਧੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਰਾਵਣ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਰਾਵਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ MLA ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਲਕਮ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।